स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਬ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ और ये सब कुछ ड्रामा किया जा रहा है। ये चोणों के नाम से सिर्फ लोक विखावा है, सदे कह दो कि सरकार ने चोण जितनी है, हर हीले जितनी है। इसे ते विचार चर्चा लेके हाजिर होए आम आदमी पार्टी भी साडे नाल जुड़े होणगे। सब तो पहला जान पछाण करा दी मेहमानों के नाल। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब मौजूद ने, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के और सीनियर लीडर ने। सतबीर वालिया जी मौजूद ने, बुलार ने आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर तारा सिंह संधू साहब, बुलार ने पंजाब कांग्रेस के। विनीत जोशी साहब ਸਕੱਤਰ ने बीजेपी पंजाब बीजेपी ਦੇ। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत चीमा साहब थोड़े तो करांगा। ਇਹ ਗੱਲ नहीं समझ आती कि तुसीं डेलीगेशन लैके चोण कमिशन कोल जांदे हो कि इलैक्शन रद्द की जाए और ये कहते हो कि धक्केशाही हो रही है। अज जिहड़ी लेटेस्ट खबर आई है उहदे विच तुहाडे 4 सीनियर लीडरां तो इलावा 13 जिहड़े अकाली आगू ने उन्हां ते इरादा कतल दा परचा दर्ज होया। जे तुसीं सच्चे हुंदे या तुहाडे वर्कर सच्चे हुंदे, परचा हुंदा उन्हां दे खिलाफ जिन्हां दे तुसीं कंप्लेंट कीती, परचा तो तुहाडे खिलाफ होया। देखो यही जिहड़े तुसीं गल कीती है, यही इस वेले पंजाब दी सही असलीयत है कि जिहड़ा बंदा क्राइम कर रहा है, जिहड़ा बंदा मर्डर करने की कोशिश कर रहा और जिस बंदे दे उत्ते गड्डी दे विच बैठिया सारे देश ने देखा, मीडिया ने कली कली फोटो दिखाई है कि 3 बंदे ऑबजरवर नूं मिलण वास्ते जा रहे हैं DSP दे कहण दे उत्ते कि तुसीं आओ, तुहाडी ऑबजरवर नाल असीं गल करा दिंदे आ, तुहाडे असीं नॉमिनेशन जिहड़े नहीं हो रहे ਉਹਦੀ मुश्किल हल कराने। और 50 मीटर अपने घर तो बाहर निकलते आ तो उन्हां ते कातलाना हमला हुंदा, रूलिंग पार्टी का MLA कोल खड़ा हुंदा और उन्हां ते इट्टां पै रहीआं, गोलियां चल रही और सारी दुनिया देख रही है। SHO उत्थे उन्हां नूं कह रहा कि जान दिओ यार, बस करो यार, बहुत हो गया यार। तो उही SHO जिहड़ा अगले दिन उन्हां बंदियां दे खिलाफ 307 का परचा दर्ज करता। इस तो वड्डी अंधेरगर्दी जिहड़ी कह सकदा मैं डेमोक्रेसी दे विच वो की हो सकदी। ये तो किते हो सकदा कि उन्हां दी सुनवाई ना हुंदी, पर उल्टा उन्हां दे उत्ते जिन्हां दा कतल होण लग्या सी, जिहड़े मरदे मरदे बचे, उन्हां दे उत्ते 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। एक तो अंधेरगर्दी ये है और दूजी गल है कि डेमोक्रेसी दे विच कल असीं कमिशन नूं भी मिल के बेनती की कि 4 जगह के उत्ते मुख्य तौर पर समस्या आई है और ये 4 स्टेशन वो है जिहदे संबंध असी कमिशन के ध्यान दे विच 4 दिन लगातार जाता कि इत्थे नो ड्यूज़ नहीं दित्तियां जा रही, इत्थे झूठे मुकदमे दे विच लोकां नूं धमकियां मिल रही, अरैसट हो रहे, इत्थे उन्हां नूं नॉमिनेशन फार्म नहीं दिते जा रहे। डेली असीं जाने कमिशन के ध्यान दे विच लिआउने आ। वनीत जी मेरे साथी मेरे बैठे असीं लगातार कमिशन के ध्यान च लिया रहे। इन्हां 4 तो इलावा किते होर जगह ते गड़बड़ हो जाती, गल अलग सी। ਇਹਦਾ मतलब है कि कमिशन का भी ना DC ਨੂੰ डर, ना SSP ਨੂੰ डर, ना RO ਨੂੰ डर, ना किसी होर सरकारी अफसर EO ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ डर। और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਆ ਕੇ 14 ਦੇ 14 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਨਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮਖੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਿਆ। और इत्थे घनौर दे विच जदों राजपुरे नॉमिनेशन फाइल करना आए तो ओपन कचहरी दे विच उन्हां दी कुटमार हुई। शरेआम SDM ने उन्हां दा नॉमिनेशन पेपर लैण तो ना कर दित्ती। चलो चोण कमिशन ने तुहाडी सुणी तां अज कार्रवाई हुई। उन्होंने जो मैनूं सवेरे दस्सिया ये क्या है कि ये जिहड़ी स्क्रूटनी सी, जांच पड़ताल जिहड़ी नॉमिनेशन पेपरां दी है वो रुकी है, पर इहदे नाल साडा मकसद हल नहीं हुंदा। ये 4 चोणां कैंसल होनी चाहीदियां। वो कहंदे जी हाले ऑबजरवर दी रिपोर्ट नहीं आई। मैं उन्होंने भी बेनती की कि देखो सीनियर IAS अफसर ने एक एक घटना नूं सारे मीडिया ने 24 घंटे लगातार दिखा दिता ते ऑबजरवरां दे उत्ते किस बंदे दा प्रेशर है कि उन्होंने हाले तक रिपोर्ट नहीं भेजी। ठीक है,
ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੜਬੜ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ 4 ਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚ ਗਈ। 14 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵੀ 4 ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਿਊ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 42 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। 41 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਬੂਥ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਸਤਵੀਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ
ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MCs ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ BJP ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਟਲੀਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸੀ। 14/9/2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਅਨਪੋਜ਼ਡ ਆਇਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਅਨਪੋਜ਼ਡ ਆਇਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹ 4 ਥਾਵਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ ਦੋਨੇ ਅੰਦਰ SDM ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ 8 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਾ ਬਤਾਵੇ। SDM ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ SDM ਕੋਲ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਨੀਤ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 5 ਕਰੋੜ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਬਾਗੇ 18 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ BJP ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 3 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਕੱਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਫਾੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ NOCs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਤਾ ਸੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਓਪਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 16-17 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਸ ਵੀ ਲਗਾ ਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਬਲੈਂਕਟ ਐਂਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਧੱਕੇ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਵਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਗੋਲੀਆਂ, ਮਰਡਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਔਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਅੱਜ ਜਿਤਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਦੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੰਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਦਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਮ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਲ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਘਨੌਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ
ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਨੌਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਮੋਖੂ ਚੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੋਣ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਨੀਤ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਾਡਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੈਟਰ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਇਹ ਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਘਨੌਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ 100% ਕੀਤਾ ਸੀ 80% ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਤਾਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛਪਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁਟੇजेस ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਤਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ, ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਊਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਾਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਐਨਓਸੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਵਨ ਕੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ।
ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਡਰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਸੀਗਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 45 ਦਿਨ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ BLO ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਲਾਜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸਾਰੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 84 ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ 4 ਜਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਤਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ BJP ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ NOCs ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ BJP ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਚਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੜਾਈ ਮਾਰਕਟਾਈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੁਣਨਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ 14 ਦੇ ਬਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨੈਸਟ ਛਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 4-5 ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਦਈਏ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬੇਈਮਾਨ ਵਰਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਵੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਹੋਣੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 100 ਸੀਟਾਂ, फिर 15-16 सीटा, और उस तो बाद गुरदासपुर च जमानत जब्त तो भी अद्धी वोटां, एक सेकंड गल तक जमानत मेरी गल तुसीं बोल लियो अपने बारे च। हुण पहले 100 सीटां लड़ियां पंजाब असैंबली च, उस च 15-16 तो बाद हुण गुरदासपुर गल तक खत्म होंदे यार, गुरदासपुर बाई इलैक्शन च जमानत जब्त तो भी अद्धी वोटां और हुण कैंडीडेट्स ना मिलना। आम आदमी पार्टी के उपर अटैक की करेगा जिससे दमखम होएगा, उन्होंने हथ पाएंगे अकाली भाजपा तो इसलिए हथ पाते उन्हें पता है कि जे फ्री एंड फेयर पोल्स हो गए अकाली भाजपा के जो कैंडीडेट्स हैं वो चुनाव जित के आएंगे, तो साढ़े ते अटैक तुहानू तो वो इस काबिल भी नहीं समझ रहे। हाँ जी सतवीर जी, देखो जी जोशी साहब ने गल की भी अकाली भाजपा से अटैक इस करके होए क्योंकि फेयर एंड उस च इलैक्शन होणगे तो जित जाणगे। इन्हां नूं मैं दसना चाहना है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 4 सालां च जिहड़ी 50 सालां वाली पार्टी सी उन्होंने तीजे नंबर ते धक्कतिया, बीजेपी दा 3 सीटां सिर्फ वोट शेयर तुहाडा साडा तुहाडे तो ज़्यादा है। सर एक मिनट मैं कंप्लीट कर ला। दूजी गल इन्होंने गल की है भी अपना कैंडीडेट्स की गल की, कैंडीडेट्स की गल की है। देखो अमृतसर च साढ़े 60 कैंडीडेट खड़े हैं, पटियाले च साढ़े 45 कैंडीडेट खड़े हैं, सॉरी जलंधर 45 कैंडीडेट खड़े हैं, पटियाले च 50 कैंडीडेट खड़े हैं, ते साडे मोर देन 85% कैंडीडेट साडे सीटां ते खड़े हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ 5-5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋर्ट मंगी है और उस गुप्ता साहब जेडे कि ईडी के वकील हैं उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इस तत्थ नहीं लभे है जिस तो ये नहीं लगता कि विक्रम मजीठिया जी इस इन्वॉल्वमेंट ना हो, इस करके इस प्रॉपर इंक्वायरी हो सकती है। दूजी गल थोड़े फिलौर उन्होंने बेल अज रिजेक्ट हुई है, 10 बंदे दे चार्जशीट फाइल तुसी क्रिमिनल्स नु कोर्ट करदे हो, लेकिन फाजिलका कोर्ट जे सुखपाल खैरा नु समन करता है, स्टे गलत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कीती हुई है, गलत खत्म हो दो। क्रिमिनल्स नु कोर्ट करदे हो सानू डिफेम करने वास्ते, पर जब फाजिलका कोर्ट बतौर हीरोइन तस्करी केस आरोपी के तौर पर जब सम्मन करती है सुखपाल खैरा नु, तद ह्यू एंड क्राई कर दो। ओ भरा जी बहुत फर्क है, उत्ते कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सब तो बड़ा कोर्ट स्टे कीती ऑर्डर स्टे फाजिलका कोर्ट फाजिलका कोर्ट और क्रिमिनल च फर्क है ना। क्रिमिनल का एलिगेशन है जे क्रिमिनल होते ना सजा मिली है, ना उन पर चार्ज लगे हैं, ना उन पर ट्रायल चले हैं। क्रिमिनल्स नु क्यों कोर्ट कर रहे हो, ना उन पर ट्रायल चले हैं, क्रिमिनल्स नु कोर्ट करते हो, सिर्फ एक समन नु कोर्ट करते हो। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक विनीत जी एक छोटा सा ब्रेक ले लिए, ब्रेक तो बाद जल्द हाजिर। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है और जिहड़ी मारकुट हो रही है और जिहड़ा डर फैलाउण की कोशिश की जा रही है, आम लोगों को चलो असीं यही अपील करते हैं, वध तो वध अपने जमहूरी हक की वरतों जरूर करो और उम्मीद असीं ये करते हैं कि चोणां जिहड़ियां शांतिपूर्वक ढंग नाल नेपरे चढ़न, पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं लगता नहीं है जिहा कुछ होएगा। मैं तारा सिंह जी तुहाडे तो जानना चाहना जिहड़ी गल विनीत जोशी होरां ने कही है, तुसीं मुख मुकाबला किस नाल मंनदे हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार चोण लड़ रही है, ये वड्डा थ्रेट है ये श्रोमणी अकाली दल बीजेपी या किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं सानू नहीं लगता कि कांग्रेस, क्योंकि लोगों ने पहला चोणां च फतवा दिता, फिर ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ 2 ਜਾਣੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ, ਧਰਮਕੋਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੈਂਤੂਰ ਚ ਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ। मतलब ये सारा एक ट्रेंड है कि इन्हों वड्डे शहरों तो चलो ठीक है इन्हों मिल गए कैंडीडेट, पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ म्यूनसिपल कमेटियां उन्हां दे विच इन्हां दा बहुत बुरा हाल है, ये सीन तो पासे है। देखो सीन तो पासे तो कांग्रेस ने
ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਟਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ 77 ਬੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਪਿਆ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 9 ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। 9 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਆ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇ ਪਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 8 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਵਾਲੀ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੂ ਨੇ। ਡੇਂਗੂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ 35% ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2% ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸਸ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਏਰੀਏ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 5 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੁਣ 67 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵੇਜ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਚਰਨ ਬੈਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 800 ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਲਸੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, 4 ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 4 ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਏ ਟੰਗ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਰਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ। ਤਾਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਓਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਤਾ ਲੋ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। 300 ਲਗਭਗ 65 ਜਾਂ 66 ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਰਸ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਸੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਲੋਕ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸੋ, ਪਰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ 18 ਕਰੋੜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੀਮਾ ਜੀ,
18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ 18 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਤਵੀਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਤਿਆ, ਇਹ ਕਰਤਿਆ, ਉਹ ਕਰਤਿਆ, ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਸਕੈਮ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਈਡੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ MC ਆ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਈ ਲੇਡੀ ਕਰਕੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ MC ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।